गुरु की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होंदी है। इस करके महाराज ने बार बार गुर परमेश्वर की गल की है। गुरु जो है, गुरु परमेश्वर का ही रूप होंदा है। इस करके जे गुरु जप करन नूं कहंदा है, जपना चाहिए। गुरु पढ़न नूं कहंदा है, पढ़ लेना चाहिए। इस करके सतगुरु महाराज सानू बार बार जपण की हदायत देंदे ने और बाणी विच दोवें चीज़ां दसियां ने। जे जप करदे आ, जप करन तो बाद परमेश्वर नूं ध्याउण तो बाद किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां सानू मिलदियां ने, उहदे रिजल्ट की होणगे। कल्ला एवें नहीं उन्हां जपण लई कहा, जप के जिहड़े रिजल्ट आउणगे वो भी उन्हां दस्से ने की उहदे फायदे होणगे। पर मनुख की आदत है वो कहे पहला मैनू रिजल्ट मिल जाण मनांगा मैं तां। एवें नहीं हुंदा। कोई भी काम अपनी जिंदगी विच करो, जिंदगी विच कोई भी काम करदे आ पहला काम किया जाता है, रिजल्ट उहदे बाद विच आउंदे ने, नतीजे बाद विच आउंदे ने। उदाहरण दे वजों असीं वेखदे आ, एक जिमीदार है, जिमीदार अपनी पैली दे विच खेत विच फसल बीजदा है, किसी के कहण ते बीजदा है, भावें अपने आप बीजदा है। फसल बीजेगा, खेत तैयार करेगा, फसल बीज देवेगा, 6 महीनों बाद जाके नतीजा उसका निकलता है। इवें आप जी नोट कर सकते हो, एक बच्चा अपने माँ बाप के कहने ते पढ़ाई करता है। हुण पढ़ाई के नतीजे इक्को दम उहदे सामने नहीं आ जाते। तकरीबन 20-22 साल का 25 साल का समा लगता है, फिर जाके उन्होंने कितने नौकरी मिलती है, कोई गल मिलती है। इत्थों एक गल तो स्पष्ट हो गई, गुरु की गल मननी है। पहला गल जदों मन लवांगे रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। जिहड़ी जिहड़ी गल्लां महाराज ने कही ने, जो जो असीं चाह रहे हैं, पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु की गल सुनिया की होएगा, जिहड़ा परमेश्वर है वो नेड़े होके विखण लग जाएगा, बहुत नेड़े। फिर इत्थों एक सवाल ये पैदा होता है कि अज ताईं परमेश्वर सानू नेड़े नहीं विख रहा। सवाल यह है कि हुण ताईं परमेश्वर सानू विख नहीं रहा है। यही गल है, विख नहीं रहा। गुरु की जरूरत ही तां है। जे किते परमेश्वर शुरू तो ही विखना शुरू हो जाए, फिर गुरु की जरूरत क्यों है? गुरु की जरूरत ही इसलिए है, गुरु परमेश्वर का ज्ञान कराउंदा है, परमेश्वर का राह दसदा है परमेश्वर कौन है, कित्थे रहिंदा है अते किहड़ियां शक्तियां का मालक है परमेश्वर, ये दसदा है गुरु। अपने दिमाग नूं साइड विच रख देना और सिर्फ गुरु के राह ते तुरना, इनू गुरु नूं मनना कहंदे ने। फिर गुरु जेड़े जेड़े रिजल्ट दसदा भी, अगर तुसीं गुरु के राह ते तुरदे हो तुहानूं की मिलेगा। मैं इत्थों लालच दीयां गल्लां नहीं कर रहा, क्योंकि असल दे विच शुरू दे विच असीं ये मान लैंदे हां, चलो ठीक है धर्म के मार्ग ते तुरीदा है, बंदगी करांगे, बंदगी दे विच प्रलब्ध वधेगी, आर्थिक फायदा, समाजिक फायदा, मानसिक फायदा, ये अपने आप ही होना है। ये तो उस मार्ग दीयां उपलब्धियां ने। जिवें असीं इत्थों अमृतसर जावांगे तो लुधियाना आउणा ही होना है, जलंधर होना ही होना है। गुरु के मार्ग ते तुरांगे, आर्थिक फायदा ये होना ही होना है। गुरु के मार्ग ते तुरांगे, समाजिक फायदा होना ही होना है। गुरु के मार्ग ते तुरांगे,
मानसिक फायदा होना ही होना है, ये तो कोई दसन दी गल्लां नहीं। ये तो उस मार्ग दियां उपलब्धियां ने, होनियां ही होनियां ने। सतगुरु जी कहते पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। परमेश्वर नूं नेड़े करके जानना शुरू कर दिंदा है मनुख, जिहड़ा गुरु की गल समझदा है। अगली गल महाराज कहंदे ने, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। इस चीज़ नूं बड़े ध्यान ते बड़े गौर दे के समझना। अगर सवास सवास परमेश्वर की याद आए, हरेक सवास दे नाल, हरेक सवास ही उहदी याद बन जाए, फिर उस दे नाल की होएगा, जिहड़ियां मन दे अंदर चिंतावां ने वो दूर हो जाणगियां। और मन दे विच चिंतावां की ने, मेरी सोच तो वख दुनिया ते कुछ होवे ना, जो मैं सोच रहा उस तो वख नहीं होना चाहिए, ये चिंता है। एक नूं नहीं है, सारियां नूं ही है। या तो चिंता कुछ संजोग दी है या विजोग दी है, या तो मनुख नूं ऐसा कुछ मिल रहा है किते ये रुक ना जाए, या फिर ये चिंता है, ये हमेशा ही है इनडायरैक्टली। इस नूं असीं सोचते नहीं हाँ, ये मन में है। इस चीज़ नूं सानूं सोचण की जरूरत नहीं पैंदी, ये मन में वैसे ही इनबिल्ट है कि एक तो जो मेरे को है ये जावे ना, या जो आ रहा है ये बंद ना हो जाए। उहदे विच सवास भी ने, उहदे विच समाजिक सरोकार भी है, उस दे विच आर्थिकता भी है, उस दे विच मानसिक पद्धर भी है। मतलब ये है जो कुछ आ रहा है ये किते चला ना जाए, सवास आ रहे ने किते रुक ना जान। और दूजी गल आर्थिकता के तौर पर कुछ आ रहा है किते ये ना रुक जाए। ये मन के अंदर दियां चिंतावां ने, जदों तई ये चिंतावां चल रही ने उदों तई मनुख जी नहीं रहा, उदों तई समा कट रहा धरती पर। अनेकां बोझां दे नाल रह के जिंदगी कट रहा। आपां उहनूं ये नहीं कह सकते इसकी जिंदगी खुशहाल है, नहीं, जिंदगी कट रहा है। असीं ये वेखीए कि सफ़र ते जांदे होईए, चार मनुख उस सफ़र ते जा रहे ने, दोवां ने अपने सिर ते पंडा रखिया ने 35-35 किलो दियां, तुरे फिरदे ने अगे राह च। उन्हां नूं वेख के लोग ये समझते ने भी तुसीं जा रहे हो, आके 5-4 किलोमीटर का सफ़र सी बैठ के। जिन्हां ने नहीं चुकियां सी उन्हां नूं पुछदे किहो जिहा सी सफ़र, कहंदे वधिया सी। जिन्हां ने चुकियां होईयां सी किहो जिहा, कहंदे सफ़र काहदा होना सी, याद ही कुछ नहीं आया, पंडा का वजन ही इन्ना सी, थके रहे हैं, परेशान रहे हैं। यही मनुख की जिंदगी का हाल है। अपने दिमाग के उत्ते इन्हें पंडा चुकिया ने, कुछ चिंतावां ते ऐसियां ने जिहड़ियां फ्री दियां ही ने, ना कुछ होना है ना कुछ जाना है। क्योंकि मनुख जां ते जो पिछे लंघ गया उन्होंने बार बार सोची जाता है, उसकी कल्पना करी जाता है बार बार। जां जो अगे आना है हजे आया नहीं, आना है जेड़ा अगे आना है उस आने वाले की चिंता करी जाता है किते ये ना हो जाए। और चिंता की करता है, मेरी सोच तो अलग ना हो जाए। शायद मैं कल भी ये बेनती की सी, साडी सोच तो वखरा बड़ा कुछ होना है। कारण पता है क्यों होना है? जो असी सोच रहे हैं उस तो वखरा बड़ा होना है। साडी सोच तो वखरा बड़ा कुछ होना है। उसका कारण की है? क्योंकि दिन दे विच असी जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी गिन रहे हैं, जो कुछ भी वेख रहे हैं, और वेखण तो बाद जिस चीज़ की भी इच्छा अंदर जागती है, वो इच्छावां एक एक करके पूरियां होंदियां ने।
जो भी ਅਸੀਂ सोच रहे हैं हर एक चीज़ इफेक्ट पाएगी। इस करके महाराज साहब जी ये कहते ने गोबिंद नूं बार बार ध्यान दे नाल मन दे अंदर दियां ਜਿਹੜੀਆਂ चिंतावां ने वो समाप्त हो जांदियां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ भी चिंतावां अंदर चल रही ने, ਜਿਹੜੀਆਂ भी चीज़ां ते मनुख बार बार सोची जाता है वो खत्म हो सकदियां ने। फिर परमेश्वर नूं ध्यान दे नाल ही क्यों खत्म होंदियां ने? सवाल ये है कि परमेश्वर नूं याद करन दे नाल ही हो सकदियां ने, होर कोई तरीका नहीं है। महाराज कहते असल जिस दिन परमेश्वर विख जाता है, जिस दिन परमेश्वर का अनुभव हो जाता है, उस दिन मनुख का अपना हंकार खत्म हो जाता है। किस चीज़ का हंकार? अपने बुद्ध बल का हंकार, अपना दिमागी हंकार खत्म हो जाता है। फिर मनुख अपने दिमाग के नाल काम तो करता है, पर उस तरीके नाल नहीं करता, हंकार दे विच नहीं करता। काम तो दिमाग नूं ते वरतेगा ही वरतेगा। फिर वो कम कर रहा है, उठद्या भी सुखी, बहिंद्या भी सुखी। कारण की है उहदे उठण ते बहिंद्या सुखी होने का? कहते उसका कारण ये है उन्होंने परमेश्वर विख गया है। उसनों ये पता लग गया तू तो इस जिन्ना भी यूनिवर्स चल रहा है ये एक छोटा जा कीड़ा है, छोटा जा पार्ट है, कोई वड्डी चीज़ नहीं है तू। उसनों ये पता लग गया अपनी जिंदगी दे विच कोई वड्डी तोप नहीं है मनुख, एक छोटा जा कीड़ा है परमेश्वर की नज़र में, इस तो वध कुछ भी नहीं। और हर एक जीव एक दूजे नाल जुड़िया होया है। कई बार असीं वेखदे हाँ किड्डा अज दी साइंस ने किड्डा सोहना साडे सामने गल रखी है। जिवें असीं साह लैंदे आ रुखां दे कोलों, रुख साह लैंदे ने साडे कोलों, पेड़ पौधਿਆਂ ਨੂੰ साह साडे तो मिलदा है। ਇਹਦਾ मतलब साडी जिंदगी पेड़ पौधਿਆਂ करके है, पेड़ पौधਿਆਂ ਦੀ जिंदगी मनुखां करके है। दोवें आपस में जुड़े हुए हैं। अगर पेड़ पौधਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ जो ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ना मिलेगा वो मर जाएंगे, जे उन्हां दे विचों जो मिल रहा ना मिले तो असीं मर जावांगे। इत्थों एक गल क्लीयर करन दी ये है, परमेश्वर ने सब नूं एक दूजे नाल जोड़िया होया है। इस करके मनुखा जीवन कोई अड तो कोई तकड़ा तो वखरा जीवन नहीं। जिवें आम जीव ने उवें ये है, पर बाणी कहती ये जूनी थोड़ी श्रेष्ठ है सारी जूनिया नालों। ये जीवन भाव मनुखा देही दूजिया देहियां दे नालों वखरी है। इस दे वखरे होने का कारण ये है इस देही दे विच मनुख परमेश्वर नूं ध्या सकता है, विचार कर सकता है, समझ सकता है, सोच सकता है। नहीं बाकी जूनिया दे विच ऐसा काम नहीं। उन्हां दे विच सिर्फ इन्नी गल है खाओ पीओ ते सो जाओ। इस तो वखरा उन्हां दुनिया दे विच उन्हां जूनिया दे विच विधान ही नहीं। भावें वड्डे तो वड्डा जीव है, भावें छोटे तो छोटा है, पर मनुख जूनी विच ऐसा नहीं है। ये सिर्फ खाण पीण ते सीमित नहीं है, ये जूनी विचार भी सकती है। ताई करके विचारण का ही नतीजा है। विचार विचार के मनुख ने घोड़ियां तो अज गड्डियां लै आंदियां ने। ये विचार का ही नतीजा है मनुख ने हवाई जहाज बना लेने। विचार की बनाए ने? ये विचार का ही नतीजा है मनुख ने ऐसिया ऐसिया दूरबीना बना लिया ने, इत्थों बैठे चंद्रमा के उत्ते वेख्या जाता है, कैमरे बनाए ने। एक काहदा नतीजा है? विचार का। पर यह बुद्धि के तल का विचार है, हिरदे के तल का नहीं। इस करके बुद्धि के तल तक जिमें जिमें विचार वधेगा विज्ञान की तरक्की होती है। जिमें जिमें लोग हिरदे के तल ते अगे वधदे ने, दिल के तल ते, दया के तल ते, ये तल ते जिमें जिमें अगे वधणगे धर्म का जन्म होएगा। इस करके दिमागी मनुखों के अंदर, तर्क दे विच रहन वाले मनुखों के अंदर धर्म की उपज नहीं हुंदी। कारण की है? जिहड़ा विज्ञानी हुंदा है, विज्ञानी मनुख तर्क ते जिउंदा है। जे विज्ञानी मनुख भावां ते जीवेगा एक भी खोज नहीं कर सकेगा। वो खोज क्यों कर लेंदा है? क्योंकि तर्क है उसका।
ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਨਸਟੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਉਂਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੰਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਖੱਡੇ ਹੀ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਇਨਸਟੀਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਵੀ ਕਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਉ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਭਾਵ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਵ ਇਵੇਂ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਵ ਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਪਰੋਖੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਵ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਦੋਸਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਿਮਾਗ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ? ਉੱਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆਏ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਜੁੜੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ। ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮੂਹਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਲੈ ਬਈ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਭਾਵ, ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਰਘ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ GT ਰੋਡ ਤੋਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 5-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਉਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ, ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਗਿਆਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ, ਬੱਚੇ ਸਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ, ਆ ਜਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸਤਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਰਜਾ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਮੰਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋ ਕੇ, ਅਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡੇਗਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਨ ਖੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੁੜਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਜੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਰਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਦੁੱਖ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ, ਉੱਠ ਜਾ, ਖੜਾ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਸੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਗਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣਹਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਹੈ, ਸਭ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਹੋ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਲਵੋ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।